منقول ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس علم دین سیکھا کرتا تھا۔ کچھ دن تک وہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس رہ کر علم دین سیکھتا رہا، اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کی کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، اپنے علاقے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کو اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا تو وہ لوگوں سے کہتا پھر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایسے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یوں کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے ایسے کہا۔ اس طرح وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف منسوب باتیں کر کے لوگوں کو بتاتا اور ان سے مال و دولت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح لوگ اسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مقرب بندہ سمجھ کر اس کی تعظیم کرتے، اس کی توقیر کرتے، اس کی عزت کرتے اور مال و دولت سے اس کو نوازتے۔ کافی دن گزر گئے تو وہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس واپس نہ آیا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ جو بندہ میرے پاس علم دین حاصل کرتا تھا وہ کہاں گیا، واپس نہیں آیا؟ تو اس کے متعلق کوئی خبر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نہ ملی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کہیں سے تشریف لے کر جا رہے تھے تو دیکھا ایک دیہاتی اپنے کندھے پر خرگوش لٹکائے جا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ بندے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس دیہاتی نے کہا کہ میں فلاں گاؤں سے آ رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کے متعلق پوچھا کہ جو آپ سے علم دین حاصل کرتا تھا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بندے کو جانتے ہو کہ جو میرے پاس علم دین سیکھتا تھا، میرے پاس پڑھتا تھا؟ تو اس دیہاتی نے اپنے کندھے پر لٹکے ہوئے خرگوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عالیجا یہ وہی آدمی ہے کہ جو آپ کے پاس علم دین سیکھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے خرگوش بنا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ سنا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس بندے کو اپنی اصلی حالت پر فرما دے تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ تجھے کس جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے خرگوش بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر کوئی مقرب رسولوں میں سے بھی مجھ سے یہ اجازت مانگے کہ اسے میں اصلی حالت میں لٹا دوں تو میں اسے ہرگز انسان نہیں بناؤں گا، اسے اصلی حالت پر نہیں لٹاؤں گا۔ اس نے لوگوں کے سامنے غلط باتیں بیان کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو جانور اس لیے بنا دیا کہ یہ دین کے ذریعے سے دنیا کی حقیر دولت طلب کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر یہی سوال میرے مقرب بندوں میں سے، میرے مقرب رسولوں میں سے بھی کوئی کرے گا تو میں اسے انسان ہرگز نہیں بناؤں گا، اسے خرگوش ہی رہنے دوں گا۔ اور میں نے اس کو جانور اس لیے بنایا ہے، اس جرم کی وجہ سے اس کو خرگوش بنایا کہ یہ دین کے ذریعے سے دنیا کی حقیر دولت جمع کیا کرتا تھا، اور دین کے ذریعے سے حقیر دولت کا یہ خواہش مند تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے کہ وہ بندہ
کہ جو موسیٰ अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास इल्म दीन सीखा करता था, लेकिन उसने इल्म दीन अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए नहीं सीखा, बल्कि अपनी वाह करवाने के लिए, माल दौलत को जमा करने के लिए, दुनिया की हरीस लालच को जमा करने के लिए उसने इल्म दीन सीखा। और फिर वो मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ गलत बातें बयान किया करता था, आपकी तरफ गलत बातों को मंसूब किया करता था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे क्या सजा दी? अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इंसान से खरगोश बना दिया, उसे इंसान से जानवर बना दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन किराम, आज ये कुछ हमारे दौर में भी हो रहा है। लोग इल्म दीन हासिल करते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा के लिए नहीं, दुनिया कमाने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, वावा करवाने के लिए। और आजकल पुरफितन दौर है, हर कोई मुफ्ती बना हुआ है, हर कोई मुबल्लिग इस्लाम बना हुआ है, जिसके दिल में जो आता है वो दीन की तरफ मंसूब कर देता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अहदीस को मंसूब करता है। आपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ वो बंदा बातें मंसूब करता था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इंसान से जानवर बना दिया। गौर करें कि अगर कोई माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई हदीस मंसूब कर दे, कोई बात मंसूब कर दे, तो उसका कितना बड़ा गुनाह होगा। अल्लाह अकबर। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने जानबूझ कर मुझ पर हदीस घड़ी, मेरी तरफ झूठ बांधा, फरमाया फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। कितनी बड़ी वईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। और आजकल लोग झूठी बातों को, जो आजकल मुबल्लिगीन बने हुए हैं, वाइजीन, जो पैसा कमाना सिर्फ जानते हैं, जो एक एक महफिल के लाखों रुपए ले लेते हैं और उनका मकसद इल्म दीन सिखाना नहीं होता, बल्कि लोगों के दरमियान अपनी वावा करवानी होती है, दाद लेना होती है। जो पेशावर मुकर्रिरीन होते हैं, वाइजीन होते हैं, वो खुद साख्ता हदीसें घड़कर बयान करते हैं और बुजुर्गान दीन की तरफ भी खुद साख्ता वाकिया घड़कर वो बयान करते हैं, ताकि इस तरह उनकी वावा हो जाए और लोग उन पर मालो दौलत की बारिश कर दें। और आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई मुबल्लिग है। अभी पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट देखी कि जिसमें रमजानुल मुबारक की खुशखबरी देने के मुतालिक वो पोस्ट शेयर की गई कि जिसमें लिखा हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमजानुल मुबारक की सबसे पहले लोगों को खुशखबरी दी तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। इस तरह की अहदीस उन्होंने घड़ी हुई थी और ये हमारे माशरे में बहुत हो रहा है। फिर मैंने उस साहिब से पूछा भी कि इसका हवाला बताइए, कौन सी किताब में ये हदीस लिखी हुई है, लेकिन उसका हवाला नहीं दिया गया। तो इससे पता चला कि ये खुद साख्ता हदीस है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है। इसी तरह रबीउल अव्वल जब आता है तो लोग इसके बारे में अहदीसें घड़ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रमजानुल मुबारक की या रबीउल अव्वल की महीने की खुशखबरी देता है उस पर जन्नत वाजिब होती है। इस तरह की कई कई अहदीसें लोग घड़ते हैं, बातें मंसूब करते हैं, तो ये हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो मैं अपने तमाम मुकर्रिरीन से, वाइजीन से भी ये अर्ज करूंगा, अगर आप बयान कर रहे हैं जो मुस्तनद, जो ऑथेंटिक अहदीसें हैं, जो वाकियात हैं, जो बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखी हैं, उनके सामने
लोग उनको लोगों के सामने बयान करें, खुदा के वास्ते अपनी वाह करवाने के लिए या लोगों से माल और दौलत बटोरने की खातिर उनके दीन के साथ मजाक मत कीजिए, अपने दीन के साथ मजाक मत कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल का अजाब बहुत सख्त है, अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है। अगर हमने ऐसा किया तो कहीं अल्लाह अज़्ज़ व जल का अजाब हम पर भी ना आ जाए। और मैं लोगों से भी अर्ज करूंगा कि खुदारा हरगिज हरगिज ऐसी कोई पोस्ट शेयर ना किया करें कि जो हदीस हो या कुरानी आयत हो। जब तक आप किसी मुस्तनद आलिम दीन से उसके बारे में पूछ ना लें, जब तक आपको उसका हवाला ना मिल जाए तो आप उसको आगे शेयर ना किया करें। और इसी तरह ऐसे जो मुकर्रिरीन हैं, जो पेशावर खतीब हैं, उनको भी अपनी मजालिसों में, अपनी महाफिलों में मत बुलाया करें। जो खुदा तर्स दीनदार आलिम दीन है, जो मुस्तनद आलिम दीन है, उनको अपनी महाफिलों में, अपनी मजालिसों में बुलाया करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।